నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లేస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, బీఎస్సీ ఫుడ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సుల్లో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు, వేల మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలోనే అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 1000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీస్, కార్పొరేటర్ హాస్పిటల్స్ అండ్ ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్, ఫార్మాస్యూటికల్ ఇండస్ట్రీస్, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థల్లో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నతోద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకానగర్ మరియు సాగర్ నగర్లలో, హైదరాబాద్లోని ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్, రామ్ నగర్, మియాపూర్, శేర్లింగపల్లిలో మొత్తం 6 క్యాంపస్ని సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల ఫ్యూచర్లో ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. సో వారితో మాట్లాడే ముందు ఒకసారి సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లని ఏవీ రూపంలో చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place.
The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. మనతో పాటు సన్ చైర్మన్ శ్రీకాంత్ జాస్తి గారు ఉన్నారు. మీరు ఇప్పటి నుంచే కాల్ చేసి ఆయనతో మాట్లాడడం స్టార్ట్ చేయొచ్చు. మనకు కాలర్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు, ప్రియాంక వైజాగ్ నుండి. ప్రియాంక గారు మాట్లాడండి సార్తో. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రియాంక గారు. అదే నాకు ఇంటర్ కంప్లీట్ అయ్యి డిగ్రీ చేద్దాం అనుకుంటున్నా, కానీ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ ఏమైనా రాయడానికి అవుతుందా సార్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తే? తప్పకుండా ప్రియాంక. యాక్చువల్గా నీకున్న డౌట్స్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి డౌట్స్ ఉంటాయి. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే ఓన్లీ హోటల్స్లో లేకపోతే రెస్టారెంట్స్లో కాఫీ డే, మెక్ డే ఇలాంటి ఇండస్ట్రీస్లోనే జాబ్స్ చేయాలి, గవర్నమెంట్ జాబ్స్ వస్తాయా లేవా అని చెప్పి చాలామందికి డౌట్స్ ఉన్నాయి. చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు. యాక్చువల్గా ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే అమ్మా, బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ విశాఖపట్నంలో ఉన్న 2 కాలేజీలు కూడా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి మీకు 3 years డిగ్రీ సర్టిఫికేట్ యూనివర్సిటీ దగ్గర నుంచే వస్తుంది. బికాజ్ అవర్ కాలేజ్ అఫిలియేటెడ్ టు ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ. అదే హైదరాబాద్లో మన కాలేజెస్ అన్నీ కూడా ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అఫిలియేటెడ్ కాబట్టి మీకు ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ నుంచే సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది. ఎగ్జామ్స్ వాళ్ళే కండక్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళే ఎవ్రీ సెమిస్టర్ మార్క్ షీట్స్ ఇస్తారు, అండ్ ఫైనల్గా మీకు ఓడి కానీ ప్రొవిజనల్ కానీ అన్నీ కూడా అక్కడి నుంచే ఇస్తారు. సో బీఎస్సీ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ క్యాటరింగ్ టెక్నాలజీ ఈజ్ అనదర్ ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీ ప్రోగ్రామ్ విచ్ ఇస్ గివెన్ బై ద యూనివర్సిటీస్ అనమాట. యూజీసీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీస్ నుంచే మీకు సర్టిఫికేషన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఈ సర్టిఫికేషన్స్ యూజీసీ రికగ్నైజేషన్ నుంచి డిగ్రీ సర్టిఫికేషన్ వస్తుంది కాబట్టి డిగ్రీ ఎలిజిబిలిటీలో ఉన్న జాబ్స్ అన్నిటికీ కూడా మీరు ఆఖరికి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అంటే లైక్ సివిల్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలన్నా, అంటే ఐఏఎస్, ఐపీఎస్, ఐఆర్ఎస్ ఏది అవ్వాలన్నా కానీ మీకు డిగ్రీ అన్నది మినిమం అర్హత కాబట్టి, ఇది మీరు డిగ్రీ ప్రోగ్రామే చేస్తున్నారు కాబట్టి మీకు అన్ని గవర్నమెంట్ జాబ్స్కి మీరు ఎలిజిబుల్. సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అవ్వచ్చు, స్టేట్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అవ్వచ్చు, అన్నిటికీ ఎలిజిబుల్. ఇదే కాకుండా ప్రపంచంలో మీరు ఎక్కడ ఏ యూనివర్సిటీకైనా వెళ్ళి హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ చేయాలి అంటే చేయొచ్చు. అంటే మీరు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ చేసినాక ఫర్ చాలామంది ఎంఎస్ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చేస్తారు ఎక్కువగా 90%. కొంతమంది పిల్లలు ఎంబీఏ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని చెప్పి ఆలోచిస్తారు. ఎందుకంటే ఇంజనీరింగ్ చేసినాక ఎంబీఏ ఎలా చేస్తున్నారు, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ డిగ్రీ చేసినాక ఎంబీఏ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటారు. అలా ఎంబీఏ చేయాలన్నా కానీ మీకు ఏ కంట్రీలో అయినా ఎక్కడైనా చేయొచ్చు, మన దేశంలో కాదు ఎక్కడైనా చేయొచ్చు. సో మీకు ఎక్కడా కూడా ఏ విధమైన ఇబ్బంది ఉండదు. మీరు బీఏ చదివితే ఎలాగ ఉంటాయో ఫ్యూచరు, బీకామ్ చదివితే ఎలా ఉంటుందో ఫ్యూచరు, అలాగే మీకు ఈ సర్టిఫికేషన్ పరంగా మీకు అలాంటి ఫ్యూచరే ఉంటుంది. రైట్ సార్, ఒక మీకు మాత్రమే సంబంధించిన మీ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఏదైనా ఉందా? ఐఐపి అనే దాని గురించి మేము విన్నాం కదా, దాని గురించి ఒకసారి చెప్తారా? దిస్ ఈజ్ వెరీ స్పెషలైజ్డ్ ప్రోగ్రామ్స్ అండి. అంటే మన దగ్గర హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీబీఏ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషను, అలాగే బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజము, అలాగే బీకామ్ కంప్యూటర్స్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, బీఎస్సీ ఫుడ్ టెక్నాలజీ, ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం, ఎంఎస్సీ ఇన్ హాస్పిటాలిటీ. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని మేము పిలుస్తాం. దీన్ని వీ హ్యావ్ గివెన్ ఎ ట్యాగ్ ఫర్ దీస్ ప్రోగ్రామ్స్ యాజ్ ఐఐపి ప్రోగ్రామ్స్. ఎందుకు అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే చదువు
40% ఉంటాయి. అంటే క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని బుక్లోంచి నేర్చుకుని టీచర్ చెప్పింది విని నేర్చుకునేది 40% ఉంటే మిగతా 25 to 30% ఆ బుక్లో నేర్చుకుంది ప్రాక్టికల్స్ రూపంలో కాలేజీలోనే నేర్చుకుంటారు, అంటే ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారు. ఈ బుక్లో చదివింది ప్రాక్టికల్స్ నేర్చుకుంది దే హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ సమ్వేర్. అంటే అది రియల్ టైంలో వర్క్ చేస్తేనే వాళ్ళకి ఇంకా దాని మీద అవగాహన పెరిగి రిమెంబరెన్స్ అంటే రిజిస్టర్ అవటం, మైండ్లో రిజిస్టర్ అవటం చాలా ఈజీ అవుతుందండి. సో అందుమూలంగా ఏం చేస్తున్నాం అంటే మేము స్టూడెంట్స్ని మార్నింగ్ 9:30 నుంచి 1 o'clock దాకా థియరీ క్లాసెస్ చేస్తే 2 o'clock నుంచి 4 o'clock దాకా ప్రాక్టికల్ క్లాసెస్ చెప్పినాక 1 hour బ్రేక్ ఇచ్చి రెస్ట్ ఇచ్చి వీ సెండ్ దెమ్ టు ద రెస్టారెంట్స్, హోటల్స్. అంటే ఇందాక నేను చెప్పాను కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాక్ హయత్ కానీ, ఐటీసీ కోహినూర్ కానీ, ఐటీసీ కాకతీయ కానీ, తాజ్ కృష్ణాకి కానీ, లేకపోతే సికింద్రాబాద్ క్లబ్కి కానీ, జూబ్లీ హిల్స్ క్లబ్కి కానీ, లేకపోతే కాఫీ డేకి కానీ, కేఎఫ్సీస్ కానీ, మెక్డీస్కి కానీ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని పిల్లల్ని అక్కడ గ్రూప్ వైజ్ ఒక్కొక్క చాట 5 పీపుల్ని మనం ప్లేస్ చేసి ఇంటర్న్షిప్ ఆన్ జాబ్ ట్రైనింగ్ పెడతాం. మన దగ్గర చదివిన 2.5 సంవత్సరాలు కూడా పిల్లలు ఇలాగే వర్క్ చేస్తారు. అంటే చదువు, ప్రాక్టికల్స్, వర్క్. ఈ చదువుకున్న చదువుని ప్రాక్టికల్స్ రూపంలో ప్రాక్టికల్స్ చేస్తారు. ఈ రెండింటిని తీసుకెళ్ళి ఆర్గనైజేషన్లో ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. అంటే రియల్ టైం గెస్ట్తో వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు, గెస్ట్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు, గెస్ట్కి సర్వీస్ చేస్తారు, గెస్ట్కి ఏం కావాలో తెలుసుకుంటారు, కిచెన్లోకి వెళ్తారు, కిచెన్లో ఎలా ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుంటారు, కిచెన్లో ఏం చేయాలి అంటే కటింగ్స్ దగ్గర నుంచి, వెజిటేబుల్ కటింగ్స్ దగ్గర నుంచి, మీట్ కటింగ్ దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే ఇక్కడ నేర్చుకుని అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో దట్ మెల్లమెల్లగా ఏమవుతుందంటే 3 years కంప్లీట్ అయ్యేపాటికి దే విల్ బీ వర్కింగ్ ఫర్ 1 year అండి. అంటే మనకి ఇదంతా టోటల్గా టైం తీసుకుంటే ఒక 1 academic year అంతా వాళ్ళు వర్క్ చేసినట్టు అవుతుంది అనమాట. ఈ ఆర్గనైజేషన్స్ కూడా అండి ఇనిషియల్ టైంలో మేము 2004లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఆర్గనైజేషన్స్ వీళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్ రా పీపుల్ కదా, వీళ్ళకి ఏం తెలియదు కదా, వీళ్ళు వచ్చి మా పని జరగొడతారేమో అన్న ఉద్దేశంతో కొంతమంది కొంచెం ఇబ్బంది పడుతూ ఏదో మాతో ఉన్న రిలేషన్స్తో సరే పంపించండి, 2 పంపించండి, 3 పంపించండి అన్నారు. బట్ థ్యాంక్స్ టు దోస్ పీపుల్ అండి, ఆ స్టూడెంట్స్కి మేము చాలా థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. వాళ్ళు ఆ రోజున అంత బ్రహ్మాండంగా పర్ఫామ్ చేశారు కాబట్టే ఈ ఇప్పుడున్న కంపెనీస్ అన్నీ లైనప్ అయినాయండి. అంటే సన్ ఇంటర్నేషనల్లో చదివే స్టూడెంట్ 6 months తర్వాత అతను రా స్టూడెంట్ కాదు, ఈజ్ ఎ ప్రొఫెషనల్. అతను మనం తీసుకుంటే మనం 40,000 50,000 రూపాయలు ఉద్యోగానికి ఒక ఉద్యోగస్తుడికి ఎంత శాలరీ ఇస్తున్నామో అతనితో పాటు ఈక్వల్గా పర్ఫామ్ చేసే స్టూడెంట్ని మనం 15,000 20,000కే మనం ఇంటర్న్షిప్లో మనం తీసుకోవచ్చు అన్నది బాగా మౌత్ పబ్లిష్ అయ్యిందండి. సో దాని మూలంగా మా దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్కి ఫస్ట్ 2 years 2-3 years మేము పుష్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఆ తర్వాత పీపుల్ ఆర్ అప్రోచింగ్ అస్ అనమాట. మీ దగ్గర ఇంటర్న్స్ ఉంటారు కదా, మీ దగ్గర 50 మంది ఉంటే 50 మందిని పంపేయండి, 100 మంది ఉంటే 100 మందిని పంపేయండి. అలా నెంబర్ అండి. ఇంకా అంటే ఒక హోటల్కి ఒక 25 people 30 people, రెస్టారెంట్స్కి ఒక 10 people 15 people. అంటే యూ నేమ్ ఎనీ పబ్స్, ఎనీ రెస్టారెంట్స్, ఎనీ క్లబ్స్, ఎనీ హోటల్స్ ఇన్ హైదరాబాద్ అవర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ వర్కింగ్ దేర్ ఫర్ ఇంటర్న్షిప్స్. విశాఖపట్నంలో వర్క్ చేస్తున్నారు. అలాగే కరికులం ఎండింగ్లో అండి 6 months కరికులం ప్రకారం కంప్లీట్గా ట్రైనింగ్ అనమాట. ఇంకా క్లాసులు రారనమాట. వాళ్ళకి ఏంటంటే కొంచెం దూరంగా ఉన్న ప్రదేశాలు, హిందీ ఎక్కువగా మాట్లాడే ప్రదేశాలు, ఇంగ్లీష్ ఎక్కువగా మాట్లాడే ప్రదేశాలు, అంటే మదర్ టంగ్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎంత తక్కువ ఉంటే అంత మంచిదండి స్టూడెంట్కి. ఎందుకంటే అక్కడ తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళు లేనప్పుడు అతను మన దగ్గర నేర్చుకున్న ఇంగ్లీష్ని అక్కడ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేయగలుగుతాడు. సో యూ హ్యావ్ టు టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, సో యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, యూ హ్యావ్ టు స్పీక్ ఇన్ హిందీ. అదర్ కంట్రీస్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళతో అయితే కనుక ఆ ఫ్లూయెన్సీ కూడా చేయాల్సి వస్తుంది. కాబట్టి సో స్టూడెంట్కి జైపూర్, ఆగ్రా, ఉదయపూర్ ఇలాంటి ప్లేసెస్లో మనం ఇచ్చినప్పుడు అక్కడ టూరిస్టులు ఎక్కువ వస్తారు కాబట్టి అక్కడ ఇంకా అతను బాగా వర్క్ చేస్తాడనమాట. అంటే ఇంకా పర్సనాలిటీ డెవలప్ అవుతుంది, కమ్యూనికేషన్స్ డెవలప్ అవుతాయి. వీటి మూలంగా స్టూడెంట్కి ఆ 6 months ట్రైనింగ్ అయ్యేపాటికి ఈ విల్ బీ కంప్లీట్ ప్రొఫెషనల్ అనమాట. ఓకే సార్, మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నాను. అది నేను చూసిన ఎక్స్పీరియన్స్ కూడా. హోటల్ మేనేజ్మెంట్ విషయంలో మాత్రం సరైన గైడెన్స్ లేక కొంతమంది పిల్లలు వాళ్ళ 1 year or 2 yearsని నాశనం చేసుకుంటున్నారు సార్. నేను ఒక 10-20 ఏళ్ళు చూస్తున్నాను. రీసెంట్గా 2 పిల్లలు ఒక ఏరియాలో చేశారు, ఒక కాలేజీలో చేశారు. వాళ్ళ లాస్ట్లో బెంగళూరు సంథింగ్ సిటీకి తీసుకెళ్లారు, అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏంటరా అని మళ్ళీ నాకు కాల్ చేసి మామ వేరే ఏమైనా చేయాలంటే అది చేశారు కదా అని అన్నాను. అది వేస్ట్, పనికిరాదు అన్నాడు. అంటే దీన్ని ఇప్పుడు ఎట్లా తీసుకోవాలి సార్? పిల్లల లోపం అనాలా, కొన్ని ఇన్స్టిట్యూట్ల లోపం అనాలా, ఎక్కడ ఈ గైడెన్స్ మాత్రం
పక్కా మిస్ అవుతుంది సార్ పిల్లలు. ఇట్ ఈస్ గివ్ అండ్ టేక్ అండి. అంటే ఒకరిది తప్పు ఒకరిది ఒప్పు అని మనం ఇక్కడ చెప్పలేం. డెఫినెట్గా కాలేజెస్ హ్యావ్ టు ఎంకరేజ్ స్టూడెంట్స్ టు కమ్ టు ద కాలేజ్. అంటే కాలేజ్కి స్టూడెంట్ రావాలి అంటే మనం ఎలాంటి ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాము, ఎలాంటి ఎడ్యుకేషన్ మెథడాలజీని మనం ఫాలో అవుతున్నాము, ఆ స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ ఉండేటట్టు చేయగలుగుతున్నామా లేదా అని కాలేజ్ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. అలాగే పేరెంట్స్ పరంగా అనమాట. స్టూడెంట్ అండి ఎప్పుడు కూడా డిగ్రీకి వచ్చిన స్టూడెంట్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ అంటే ఇంజనీరింగ్ లేకపోతే మెడిసిన్ చదివే వాళ్ళు దే విల్ బి ప్రొఫెషనల్స్. అంటే కొంచెం అన్న సీరియస్నెస్ ఉంటుంది ఎడ్యుకేషన్లో. బట్ బీఏ, బీకామ్, బీఎస్సీ చదివే పిల్లలు కూడా మళ్ళీ బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తారు కాబట్టి దే ఆర్ వెరీ సీరియస్ అబౌట్ ఎడ్యుకేషన్. కామర్స్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వచ్చే పిల్లల్లో ఎక్కువ శాతం పిల్లలు, నేను అందరూ అని చెప్పట్లేదు, ఎక్కువ శాతం పిల్లలు ఏమనుకుంటారంటే డిగ్రీ ఏముందిరా ఆడుతూ పాడుతూ చదివేసుకోవచ్చు, మనం ఇవాళ కాలేజ్కి వెళ్ళకపోయినా పర్లేదు, ఇవాళ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది కదా సినిమాకి వెళ్దామా, ఫ్రెండ్స్తో కలిసి పార్క్కి వెళ్దామా అన్న థింకింగ్ ఆ ఏజ్ పిల్లలకి జనరల్గా ఉంటుంది. మనం చదువుకున్నాం, మనం కూడా ఆ ఏజ్ నుంచి వచ్చాం, మనం కూడా అలాంటి దీంట్లో నుంచే వచ్చాం. సో అలాంటి ఆలోచనల నుంచి వచ్చాం. అయితే ఇక్కడ పేరెంట్స్ గమనించాలి. ఎందుకంటే కాలేజ్ ప్రతి ప్రొఫెషనల్ కాలేజ్ అండి, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అ ప్రొఫెషనల్ మెథడాలజీగా నడిచే కాలేజ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సన్ ఇంటర్నేషనల్ తీసుకుంటే, క్లాస్కి రాకపోతే స్టూడెంట్కి వీ సెండ్ ఏ మెసేజ్ టు ద పేరెంట్ ఆ మెసేజ్కి రెస్పాండ్ అయితే మాకు చాలు. ఏమంటే అవునండి ఇవాళ మా అబ్బాయి కాలేజ్కి రాలేదు, మేమే ఇంట్లో ఏదో పని ఉండే మేము ఇవాళ కాలేజీకి పంపించలేదు అంటే ఓకే. రాలేదా, కాలేజీకి రాకపోతే నేను రేపు ఉండి దగ్గరుండి తీసుకొస్తానండి అంటే పేరెంట్కి కూడా తెలియకుండా స్టూడెంట్ కాలేజీకి రానంటున్నాడు. సో నెక్స్ట్ డే పేరెంట్ స్టూడెంట్ని తీసుకొస్తే మనం వీ హ్యావ్ టు కౌన్సిల్ ద స్టూడెంట్. ఇప్పుడు ప్రతిసారి ఆ ఏజ్లో అండి మనం తిడతాము కొడతాము అట్లాంటివి చేయలేము పిల్లల్ని. వీ హ్యావ్ టు కౌన్సిల్ దెమ్, వీ హ్యావ్ టు టెల్ దెమ్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద ఎడ్యుకేషన్ వేర్ యువర్ ఫిజికల్ అపియరెన్స్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ ద క్లాస్. అంటే ఈ ప్రొఫెషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ కూడా అండి అక్కడ క్లాస్లో ఉండి చెవులతో విని కళ్ళతో చూసి నేర్చుకోవాల్సింది కొంత ఉంటే, చేతులతో వర్క్ చేసి నేర్చుకోవాల్సింది ఎక్కువ పార్ట్ ఉంటుంది. అంటే ప్రొఫెషనల్ ఏదైనా అండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కార్ మెకానిక్, ఎలక్ట్రికల్ ఇంజనీరు, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరు, వీళ్ళందరూ ఏంటంటే పుస్తకంలో నుంచి నేర్చుకునేది 30% 40% ఉంటే దే హ్యావ్ టు డూ ఆన్ ద సిస్టమ్. ఎలా అయితే ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ఒక కోడింగ్ చేయాలి అంటే కనుక సిస్టంలో ఎలా కోడ్ చేస్తాడో, అంటే అతను కాకపోతే ఇంకెవరో చేయలేరు కదండి. సో ఫిజికల్గా అతని ప్రెజెన్స్ ఇంపార్టెంట్ కదా. సో అలాగే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా తనే కుక్ చేయాలి కదా. ఎవరో కుక్ చేసి పెట్టరు కదా, ఎవరో కుక్ చేస్తే తను నేర్చుకోలేడు కదా. సో తనే కుక్ చేయాలి, తనే సర్వీస్ చేయాలి, తనే హౌస్ కీపింగ్ చేయాలి, తనే గెస్ట్ రిలేషన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. అంటే నేను ఎవరితోనైనా నేను మాట్లాడేస్తాను, ఎవరితోనే పిలుస్తాను కదా. దేర్ ఈస్ ఎ ప్రొఫెషనల్ వే టు మెయింటైన్ ఎ గెస్ట్ రిలేషన్. అంటే సార్ అని పిలవటం, వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడతాం, వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయ్యేటట్టు మాట్లాడతాం. వాళ్ళు కొంచెం గెస్ట్ అన్నాళ్ళండి, వెన్ దే కమ్ టు హోటల్ దే థింక్ దట్ ఇట్స్ ఎ సెకండ్ హోమ్. నేను పే చేసి నేను ఇక్కడ ఉంటున్నాను కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు డిమాండ్, ఐ కెన్ డిమాండ్ అన్న మైండ్ సెట్లో ఉంటారు. ఆ డిమాండింగ్ మూడ్లో ఉన్న వాళ్ళని మనం వాళ్ళని డౌన్కి తీసుకొచ్చి ఎస్ సార్ దిస్ ఇస్ యువర్ ప్లేస్, ఇస్ యువర్ ఓన్ ప్లేస్, మీకు ఏది కావాలో మేము అందిటానికి సర్వ్ చేయడానికి వీఆర్ రెడీ అని చెప్పి ప్లీజింగ్గా మాట్లాడగలిగే వాళ్ళకి మైండ్ సెట్, ఎదుటి గెస్ట్ మైండ్ సెట్ కూడా మార్చగలిగేటట్టు మనం బిహేవ్ చేయాలి. సో ఇవన్నీ చేయాలి, ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి అంటే కనుక స్టూడెంట్ అటెండెన్స్ అండి. అంటే ఎప్పుడు నేను అదే చెప్తాను. మీరు ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ మీరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పారో మీకు తెలిసిన పిల్లలు, వాళ్ళని జస్ట్ అడగండి మీరు కాలేజ్కి అటెండెన్స్ ఎంత మెయింటైన్ చేశారని అడగండి, అంతే. సింపుల్ థింగ్. ఇఫ్ దే మెయింటైన్ 80% ఆఫ్ దేర్ అటెండెన్స్, చదువుకున్న 2 సంవత్సరాల్లో మినిమం 80% 85% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేశారంటే మాత్రం వాళ్ళు ఖాళీగా ఉంటారండి. ఖాళీగా ఉండే పిల్లలు ఎవరంటే బిలో 50% అటెండెన్స్ మెయింటైన్ చేయాలి. బికాజ్ వాళ్ళు ఏమి నేర్చుకోలేరు కదా. 50% అటెండెన్స్ ఉంటే వాళ్ళు ఏమి నేర్చుకుంటారు, ఏ కాలేజ్ ఏమి నేర్పిస్తుంది, వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ పరంగా ఏమి నేర్పిస్తుంది, స్కిల్స్ పరంగా ఏమి నేర్పిస్తుంది. సో దట్ ఈస్ వేర్ కాలేజ్ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్ అండ్ ఆల్సో స్టూడెంట్ హ్యావ్ టు రెస్పాండ్. అండ్ సార్ మీరు చెప్తుంటే నాకు ఒకటి అనిపిస్తుంది, గవర్నమెంట్ స్కూళ్ళలో చదువుకున్న పిల్లలు ఉంటారు, రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ పిల్లలు ఉంటారు, మన దగ్గర వాళ్ళు ఉంటారా సార్? వాళ్ళ విషయంలో మీకు స్పెషల్ కేర్ ఏమైనా ఉంటుందా? యాక్చువల్గా అండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ నిజం చెప్పాలి అంటే ఏదో డిగ్రేడ్ చేసుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ మా కాలేజీని మాకు మోర్ దెన్ 60% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ మాకు రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచే వస్తారు. మాకు ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ నుంచి వస్తారు, తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళకి కావాల్సింది చదువు పూర్తి అవ్వగానే ఉద్యోగం అండి. ఆ ఉద్యోగం వస్తుందా రాదా ఆ భరోసా మనం ఇవ్వగలిగితే కనుక వాళ్ళు హ్యాపీగా వచ్చి చదువుకుంటారు. వాళ్ళ మూలంగా అసలు ప్రాబ్లం కూడా ఉండదండి యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాకపోయినా
పర్సనాలిటీ లేకపోయినా, లేకపోతే ఒక అటైర్ బట్టలు వేసుకుంటాం సరిగ్గా రాకపోయినా, ఇవన్నీ మా జాబ్. యాక్చువల్గా మేము వాళ్ళకి నేర్పించడం అనేది మా జాబ్. వి ట్రీట్ దెమ్, చాలా ఇష్టపడతాం అలాంటి పిల్లలకి నేర్పించడం. సో వాళ్ళకి మనం క్లాస్కి రావడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ అన్నది మనం చెప్పగలిగి వాళ్ళు రెగ్యులర్గా క్లాస్కి వస్తే మాత్రం వాళ్ళు షైన్ అంటూ ఇంకెవరు షైన్ అంటే ఏం లేదండి. 40 మార్క్స్ వచ్చిన అతని స్టూడెంట్కి మనం 70 మార్క్స్ తెప్పిస్తే చాలా చాలా గ్రేట్. యాక్చువల్గా నా ఉద్దేశంలో 90% వచ్చిన స్టూడెంట్కి 95% తెప్పిస్తాం, అది గొప్పతనం కాదు నా ఉద్దేశంలో అన్నమాట. సో మేము అలాగే ఆలోచిస్తాం. అంటే ఏమీ రాని స్టూడెంట్కి ఒక మంచి లైఫ్ ఇవ్వటం అనమాట. అన్నీ ఉన్న స్టూడెంట్కి ఎలా అయినా మంచి లైఫ్ వస్తుంది డెఫినెట్గా. సో అంటే ఒక 2-3%. సార్ ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మనం కోర్సులన్నీ చేస్తాం, ఈ బీఎస్సీలు బీకామ్లు ఉన్నాయి, దీని తర్వాత యూనివర్సిటీ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోతాం, ఎవరు మనల్ని పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మనము కోరుకోం. కానీ ఇట్లాంటి స్పెషల్ కోర్సులకు వచ్చినప్పుడు కొంచెం వీళ్ళ గైడెన్స్ మాకు ఉంటుందని ప్రతి పిల్లలకి ఉంటుంది. మీ కోర్స్ అంతా అయిపోయి బయటకు వెళ్ళిన పిల్లల్ని కూడా మీరు చూసుకుంటారా? వాళ్ళు మీతో టచ్లో ఉంటారా? ఏమన్నా అవసరం పడితే మిమ్మల్ని అడగవచ్చా? మీరు నమ్ముతారో నమ్మరో 2004లో ఉన్న, అంటే మా ఫస్ట్ బ్యాచ్ అండి అది. ఆ స్టూడెంట్స్ దాంట్లో ఉన్న మోర్ దెన్ 70% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇవాళ టాప్ మేనేజ్మెంట్లోకి వెళ్ళిపోయారు. అంటే సీనియర్ మేనేజర్స్ లైక్ హెచ్ఆర్ మేనేజర్స్ అయిపోయారు, జిఎంస్ అయిపోయారు, ఇలా అయిపోయారు. దోస్ పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ టు అవర్ కాలేజ్ ఫర్ క్యాంపస్ ఇంటర్వ్యూస్. అంటే మన దగ్గర ఉన్న స్టూడెంట్స్ని వాళ్ళు ప్లేస్ చేసుకుంటానికి తీసుకెళ్లే స్టేజ్కి వెళ్ళిపోయారు. మిగతా ఎక్కడికైనా అండి ఒక 70%, 80% అంటే మంచి సక్సెస్ రేట్ చూసిన కాలేజెస్ కూడా ఒక 10%, 20% ఫెయిల్యూర్స్ కూడా చూస్తుంది అనమాట. బికాస్ ఆఫ్ ల్యాకింగ్ ఆఫ్, నేను ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, అటెండెన్స్ అవ్వచ్చు, అనేక రావచ్చు. వాళ్ళు అంటే ఒక జాబ్లో నుంచి ఇంకో జాబ్లోకి మారటం, ఇంకో జాబ్లో నుంచి ఇంకో జాబ్లోకి మారటం, ఇలాంటివి కూడా జరుగుతూ ఉంటాయి. ఇంకా కరెక్ట్గా సెటిల్ అవ్వకపోవటం ఉంటా ఉంటాయి అన్నమాట. సో అలాంటి పిల్లలకు కూడా మేము ఇప్పటికీ కూడా ఎక్కడి నుంచి ప్రపంచంలో ఏ కార్నర్లో ఉన్నా కానీ ఆ స్టూడెంట్ ఇవాళ రోజున కమ్యూనికేషన్ చాలా ఈజీ అయిపోయింది కాబట్టి మాకు ఒక మెయిల్ పెడితే మళ్ళీ మేము అతనికి మళ్ళీ కొత్త ఉద్యోగం మరి ఎక్కడ పొజిషన్ ఉంది అతనికి సరిపడా పొజిషన్ అని చెప్పి ఇప్పించే బాధ్యత 100% తీసుకుంటాం. మాకు దగ్గర ఇప్పుడు దాకా 25,000 మంది పైగా పిల్లలు పాస్ అవుట్ అయిపోయి వెళ్తే ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ విల్ బీ ఇన్ టచ్ విత్ అస్ బికాస్ థ్యాంక్స్ టు ద సోషల్. అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఎవరైనా సార్ ఇట్లా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నారన్నప్పుడు మళ్ళీ మీరు చూడడం, మీరు 100% ఇస్తామన్నారు కదా, అట్లా ఇచ్చిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి? చాలా ఉన్నాయండి. 100% చాలా మంది స్టూడెంట్స్ అలా మమ్మల్ని అప్రోచ్ అవుతానే ఉంటారు. ఒక పక్కన గర్వంగా ఉంటుంది మన పిల్లలు మన దగ్గరికి వచ్చి ప్లేస్మెంట్స్ తీసుకెళ్తున్నారని చెప్పి, రెండో పక్కన ఇలాంటి హెల్ప్ కూడా మనం చేస్తున్నాము, ఇంకా కొంతమంది పిల్లలు సెటిల్ అవ్వాల్సిన ఉన్నారని చెప్పి వాళ్ళకి ఇంకా మనం వాళ్ళకి ఫాలో అప్ చేసి చేయటం అనేది చాలా, అంటే మాకు చాలా నచ్చే అంశం. అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ టెక్నాలజీకి మనం అంటే సోషల్ మీడియాకి మనం థ్యాంక్స్ చెప్పాలి. ఎందుకంటే ఇంత కమ్యూనికేషన్ ఈజీ అయింది కాబట్టి అన్నీ చేయగలుగుతున్నాం అండి. అదర్వైజ్ పిల్లలు మనల్ని కనెక్ట్ అవ్వలేరు, మనం పిల్లలతో టచ్లో ఉండలేము. నౌ కనెక్షన్ ఇస్ వెరీ వెరీ ఈజీ అనమాట. ఒక ఫోన్ కాల్, ఒక మెసేజ్, ఒక వాట్సాప్, ఈ కనెక్షన్ ఉందా లేదా అనేది నా డౌట్, ప్రశ్న. ఎనీ టైం మిమ్మల్ని కాంటాక్ట్ చేయండి. 25,000 మంది స్టూడెంట్స్లో మీరు పలానా స్టూడెంట్ పేరు చెప్తే ఆ బ్యాచ్, అతను ఏ బ్యాచ్, ఏం చదివాడు, ఎక్కడ ఉద్యోగం చేస్తున్నాడో కూడా చెప్పగలిగే స్టేజ్లో ఉన్నాం. ఎస్ సార్, ఇట్లాంటి వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు, నేను చూసాను. ఆ యూనివర్సిటీలో హెడ్ మాస్టర్లు లేదా ప్రిన్సిపాల్ లేదా మీలాంటి వాళ్ళు అన్ని గుర్తుంచుకుంటారు. అది చాలా మంచి ఆనందం ఇస్తుంది స్టూడెంట్స్కి. థ్యాంక్ యూ. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ. ఇంకా అడగాల్సిన ఉన్నాయి కానీ టైం అయిపోయింది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ శ్రీకాంత్ గారు. ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్. చూస్తూనే ఉండండి TV9.